तो सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत ही प्यार भरी सत श्री अकाल जी। ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਆਉਣੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਬੰਨਣ ਚ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ 5-10 ਮਿੰਟ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਭੂਮਿਕਾ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਚ ਬਹੁਤ ਬਣੀ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਡਾਕਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस IDDM, यानी कि ਜਿਹੜੀ इंसुलिन ਦੇ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस IDDM। ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस NIDDM, यानी कि ਜਿਹੜੀ इंसुलिन ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, इंसुलिन ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। दो तरीके मैडिकल लिटरेचर के अंदर डॉक्टरी जो विज्ञान है उसके अंदर सुझाए जाते हैं कि दो तरीके नाल तुसीं शुगर नूं ठीक कर सकते हो। ठीक कर सकते मतलब उसकी रीडिंग नूं ठीक कर सकते हो। लेकिन जिहड़ी ये गल किते नहीं दसी जाती, बहुत ही जिहड़ी गल सीखण वाली है, जिहड़ी गल जानण वाली है, जिहड़ी गल लुकोई जा रही है, वो जान बुझ के लुकोई जा रही है जां वो सिस्टम इदा का बनाता गया कि गल सिर्फ उन्नी की करनी है जी डॉक्टर नाल तलक रखती हो दवाइयां नाल तलक रखती हो। तो सानू पढ़ाया जाता है कि MBBS के विद्यार्थियों को कि जी शुगर होंगी है दो तरह की होंगी है। एक शुगर के टीके इंसुलिन ला के ठीक होंगी है, एक इंसुलिन के टीके लाए बिना गोलियां ठीक हो जाती है। लेकिन असी गल करनी इस तो भी अगे कि किवें शुगर की बीमारी है, चाहे वो IDDM है या चाहे NIDDM है, चाहे वो टाइप 1 IDDM टाइप 1 कहा जाता है और NIDDM टाइप 2 कहा जाता है। टाइप 2 होती है टीके के निर्भर नहीं है, टाइप 1 वो टीके के निर्भर है, टीके तो बना ठीक नहीं होती। तो चाहे टाइप 1 है चाहे टाइप 2 है, असीं एक नवा विज्ञान की गल कर रहे हैं जिहड़ा कोई किसी व्यक्ति विशेष की काढ़ नहीं है। वो बहुत सारे लोगों की सांझी मेहनत साधे सिदक सदका एक नवी गल आई है कि खाण पीण अगर बदल लिया जाए, अगर रहन सहन का ठीक कर लिया जाए तो बिना किसी दवाई दे बिना किसी टीके दे शुगर जी है वो फिर तो ठीक हो जाती है। तो जिस शुगर नूं डॉक्टर ने डॉक्टरी विज्ञान ने ला इलाज घोषित करता होया कि इलाज कोई नहीं है, कि गोलियां खा के दवाइयां खा के जां टीके ला के शुगर की रीडिंग ठीक रख सकते हो, और वो सारी उम्र दवाई खानी पैगी। और वो ये नहीं कहा जाता उदों, पर वो अगे जी गल निकलती है सारी उम्र दवाई ही नहीं खानी पैगी, सारी उम्र दवाई अगे दी अगे वधदी जाएगी। चाहे वो गोलियां ने चाहे वो टीका, उसकी खुराक जी है डोज जी है वो लगातार बढ़ती जाएगी। एक स्टेज आ जाती जिथे गोलियां असर करना बंद कर देंगे ने, फिर सारे वो जो केस ने अल्टीमेटली IDDM हो जाते हैं तो इंसुलिन लॉन्च करनी। तो ये गल जी है असीं तीजी गल कर रहे हैं। असीं कहने हैं कि ना गोलियां खाण की लोड़ पवे ते ना टीका लाउण की लोड़ पवे, खाना पीना बदल लो, रहना सहना थोड़ा जिहा तब्दीलियां कर लो तो शुगर जी शुगर की बीमारी है वो मुड़ तो ठीक हो जाती है। और इस दे नाल होर भी एक नवीं जिहड़ियां खोजां आ गईयां ने, उस तो भी हैरान कर देने वालियां ने, जिहड़ियां कह रही ने कि दवाइयां नाल इलाज कर लिया, टीकिਆਂ नाल इलाज कर लिया, वो इलाज बहुत ही माड़ी किस्म का इलाज है, क्योंकि उसदे नाल सिर्फ रीडिंग तो घटदी है शुगर की, लेकिन अंदर शुगर के बैड इफैक्ट्स ने, वो दुष्प्रभाव ने, वो अंगां का जिहड़ा माड़ा प्रभाव पैना वो उदां दी उदां ही पई जांदा। जे घट्टो घट्ट उदां दी उदां ना होवे तो पूरी तरह बंद नहीं हुंदा, थोड़ा बहुता घट जाता होएगा, लेकिन वो अंग फिर भी खराब हो जाते हैं। फिर भी इंसुलिन दी गोलियां खाण के बावजूद, टीके लाने के बावजूद भी लखां लोग हर साल अन्ने हो रहे हैं शुगर करके, लखां लोग जिन्हां दे पैर कट्टे जा रहे हैं।
ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਰਵਸ ਨੇ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਿਊਰੋਪੈਥੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਜਲਦੇ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ 'ਚ ਝੰਚਨਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ BP ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਬੜੀ ਭਿਅੰਕਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਉਪਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੜ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜੜ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਾਨੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮਾਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਖਾਣ ਪੀਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਗਲਤ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਔਰ ਗਲਤ ਖਾਣਾ ਉਗਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਕੈਮੀਕਲਸ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਫੂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਜੇ ਕਰਕੇ ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਧੋਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕਰਨ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚ ਕੁਛ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਗਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਵੀ ਮਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਅਗਰ ਬਲੌਕ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਜੇ ਡਾਈਟ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਕਰਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਕੁਛ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਠੀਕ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਘਟ ਰਹੇ, ਇਤਨਾ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜ ਚੇਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ, ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਔਰ ਹੋਰ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਸਪੀਡ 'ਚ ਘਟ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਟਿਪਸ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੋਰ ਨੁਕਤੇ ਅਪਣਾ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਨੇ, ਅਜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਨੇ, ਭੋਜਨ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਹਵਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਭੋਜਨ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਿਹਤ ਦੇ ਕਿਆ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤੱਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਦਲਵਾਂ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਆ। ਬਦਲਵਾਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਅਜੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਅਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਤੋਂ ਫੜੋ, ਇਹਨੂੰ ਜੜ ਫੜੋ। ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਯੋਗਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪੈਥੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਐਲੋਪੈਥੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਉਹ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਲਓ, ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਟੀਕਾ ਖਾ ਲਓ, ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਅੱਜ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਨੇ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ। ਟੀਕਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦਾ
ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਿਨ ਕੱਟੀ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਗਹਿਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਹਿਰੀ ਪੀੜਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਦੁੱਖ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੜ ਤੋਂ, ਉਹ ਲਾਮਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹ 'ਚ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖੁਦ ਸ਼ੂਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਖੁਦ ਸ਼ੂਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਕੱਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਰੋਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਧਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 300 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 300 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਲੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਟ ਠੀਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। तो जी डाइट ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ क्षमता ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੌਦੇ ਕੋਈ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੌਦਿਆਂ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਈ ਕਿ ਕਾਜੂਆਂ 'ਚ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਹੈ, ਬਦਾਮਾਂ 'ਚ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਹੈ, ਤੇਲਾਂ 'ਚ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੁਝ ਫੈਟਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹਾਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਗਲੂਕੋਜ਼। ਅਸੀਂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸ਼ੂਗਰਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਚੀਨੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਫਰਕਟੋਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਕਟੋਜ਼ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੁਕਰੋਜ਼ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ੂਗਰਸ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ? ਗਲੂਕੋਜ਼। ਤੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਉਹੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਗਲੂਕੋਜ਼। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ੂਗਰ, ਮੇਰੇ ਖੂਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਖੜ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ 100 ਤੋਂ ਘਟਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, 60-70 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। 30-40 ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣੇ, ਨੀਂਦ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ 20-25 ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜ਼ੀਰੋ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡੈਥ। ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਖੜ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹਾਰਟ, ਨਾ ਸਾਹ, ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸਟੈਂਡ ਸਟਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ। तो ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज कितनी चाहिए है मेरे शरीर ਨੂੰ? 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर DL रीडिंग। मेरी 100 शुगर है जी, तो कहना मेरी 100 शुगर है। 100 शुगर का की मतलब है कि मेरे खून के 10 मिलीलीटर च, डेसीलीटर का मतलब होता 10 ml च 100 मिलीग्राम शुगर है। 10 मिलीलीटर 100 ग्राम हुई, तो 1 लीटर कितनी हुई?
100 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ 1000 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਅਸੀਂ 100 ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਚ ਹੈ? 10 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਚ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 100 ਗੁਣਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ? 100 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ 100 ਗੁਣਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ? 1 ਗ੍ਰਾਮ। 1 ਗ੍ਰਾਮ ਬਣ ਗਈ ਨਾ। ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ੂਗਰ 1 ਲੀਟਰ ਖੂਨ ਚ, ਤੇ ਟੋਟਲ ਖੂਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 5 ਲੀਟਰ ਐਵਰੇਜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝੱਟਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ 6 ਲੀਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਬੜਾ ਮਰਚੂ ਜਿਹਾ ਹੋਗਾ 4.5 ਲੀਟਰ ਹੋਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਔਸਤਨ ਜਿਹਾ 5 ਲੀਟਰ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ ਔਸਤਨ ਬੰਦੇ ਚ। 5 ਲੀਟਰ ਖੂਨ ਚ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ੂਗਰ ਬਣੀ? 5 ਗ੍ਰਾਮ। ਤੇ ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੇ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ੂਗਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ 5 ਗ੍ਰਾਮ 24 ਘੰਟੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਮਿੰਟ ਹਰ ਪਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਸਾਡੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ ਵੱਧ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਖਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਣਾਅ ਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੁਖਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੱਧ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਲਤ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਹੋਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅੰਤਰੀਆਂ ਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਟੋਰ ਹੈ ਲਿਵਰ ਕੋਲੇ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਟੋਰ ਹੈ ਪੱਠਿਆਂ ਕੋਲੇ। ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਫਸ ਜੇ, ਖਾਣਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਰਨ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 2 ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਲਿਵਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਬਾਕੀ ਬੋਡੀ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫਸ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਦੌੜਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਕੀ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਬਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਭੱਜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸੇਫ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। तो 2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਐਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਇੱਥੋਂ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਭੀੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਾਈਟ ਔਰ ਫਲਾਈਟ ਫਨੋਮੀਨਾ। ਫਾਈਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫਾਈਟ ਕਰੋ, ਲੜੋ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਫਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ, ਜਦੋਂ ਲੜੋ ਜਾਂ ਦੌੜ ਜਾਓ, ਫਾਈਟ ਔਰ ਫਲਾਈਟ, ਦੌੜ ਜਾਓ। ਤੇ ਫਾਈਟ ਐਂਡ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਇੱਥੋਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਗਲੂਕੋਜ਼। ਤੇ ਫਾਈਟ ਐਂਡ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਫਾਈਟ ਐਂਡ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਟੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਲੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਚੋਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਚੋਂ ਖੂਨ 'ਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ ਉਨੀ ਕੁ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਆਏਗੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟੋਟਲ 1 ਚਮਚਾ ਸ਼ੂਗਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 5 ਗ੍ਰਾਮ ਚਮਚਾ ਬਣੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਾਣੇ ਖਾ ਰਹੇ 6 ਚਮਚੇ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਹੜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੂਗਰ। ਜਦੋਂ ਹੜ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਾਣੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕੁ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਂਭ ਲੂੰਗਾ ਬਸ, 200 ਤੱਕ, 200, ਸਵਾ 200, 250 ਤੱਕ ਵੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਰਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਸੇਫ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ ਸ਼ੂਗਰ ਆ 100 ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਫ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ 200, ਸਵਾ 200, 250। ਜਿਹੜੀ ਉਂਗਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ 10% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਂਗਲ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 10% ਵੱਧ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾੜ ਤੋਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਵਾ 200 ਹੋਏਗੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ 250 ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾੜ ਵਾਲੀ ਸਵਾ 200 ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਂਗਲ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤੀ 250 ਤੱਕ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਰੀਰ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ।
ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਕੇ ਦੁਰਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦਾ, ਔਰਗਨ ਡੈਮੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਫ ਲਿਮਿਟ ਕੀ ਆ ਗਈ, 100 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 250 ਜਾਂ 250 ਤੱਕ ਸੇਫ ਲਿਮਿਟ ਹੈ। ਜੇ 250 ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਦਿਲ ਤੇ ਵੀ ਪਏਗਾ, ਨਰੜਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਏਗਾ, ਬ੍ਰੇਨ ਤੇ ਵੀ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਜੀਵ ਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕੁਦਰਤ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਆਪਣਾ ਖੇਲ ਖੇਲਦੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋਵੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਖਾਣੇ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਪਲੇਟ ਭਰ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖਾ ਲਈ, ਵਾਈਟ ਰਾਈਸ ਖਾ ਲੇ, ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਦੂਸ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾ ਲਈ, ਰਸਗੁੱਲਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਪੀ ਲਿਆ, ਕੌਫੀ ਵੀ ਪੀ ਲਈ। ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੇ ਖਾਂਦੇ ਲੋਕ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਖਾ ਕੇ ਆਵੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-15 ਚਮਚੇ ਚੀਨੀ ਦਾ ਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਹੜ ਆਉਂਦਾ ਖੂਨ 'ਚ। ਤੇ ਸਰੀਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸਰੀਰ ਕੋਲ ਕੀ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਜੇ ਲਿਵਰ ਦੇ ਸਟੋਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਵੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈ, ਹੋਰ ਕਰ ਲੈ। ਉਹਦਾ ਸੀਮਿਤ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਲਿਵਰ। ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਓ, ਪੱਠਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਕੋਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਚਰਬੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਬਣਾ ਦੇਗਾ, ਟ੍ਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡ ਬਣਾ ਦੇਗਾ, ਚਰਬੀ 'ਚ ਜਮਾ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਮੜੀ ਥੱਲੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਮਾਈ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਹਾਈ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਫੈਟ ਟ੍ਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡ ਹਾਈ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਚਰਬੀ ਜੰਮੇਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜੰਮੇਗੀ, ਜੇ ਚਮੜੀ ਥੱਲੇ ਜੰਮੇਗੀ ਮੋਟਾਪਾ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਗੋਬਲੂ ਗੋਬਲੂ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਮੋਟਾ। ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਟਾਪਾ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਫੈਟ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਫੈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਮਦਾ ਲੱਤਾਂ ਤੇ, ਬਾਹਾਂ ਤੇ, ਬਟਕਸ ਤੇ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜੰਮਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪੇਟ ਤੇ। ਬੰਦੇ ਦੇਖੋ ਤੋਂਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਬਾਹਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੋਂਦ ਨਿਕਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਫੈਟੀਨੈਸ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੀਮੇਲ ਫੈਟੀਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਲੱਕ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਥੋੜਾ ਫੈਟ ਜੰਮੇਗਾ, ਬਟਕਸ ਤੇ ਜੰਮੇਗਾ, ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਜੰਮੇਗਾ, ਲੱਤਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਾਹਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫੇਸ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਬੰਦੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੇਜ਼ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਮੋਟਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਬੰਦਾ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਘਟਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਰੱਤ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਮਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਸਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਕਿੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ, ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਪਤਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਚਰਬੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਉਨੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਸਰੀਰ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਬਰਡਨ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ, ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਤੇ ਵਾਧੂ ਬਰਡਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੇ ਬਰਡਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਬਰਡਨ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਗੋਡੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੁੱਲੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ, ਔਰ ਨਾ ਉਹਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ, ਤੋਂਦ। ਉਹ ਤੋਂਦ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਰੋਕੇ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦਾ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲੱਕ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਲੰਬਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਸਟੇਨ ਪਈ ਹੈ ਤੋਂਦ ਕਰਕੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਫੈਟੀਨੈਸ ਦੀਆਂ, ਗੋਡੇ ਖੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੋਢੇ ਖੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖੁੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੈਰ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੋਂਦ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਵੀ ਖੂਨ 'ਚ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ 'ਚ ਚਰਬੀ ਜੰਮਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫੈਟ ਜੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਾਹਦੀਆਂ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਹਾਈ ਸ਼ੂਗਰ ਇਨ ਦਾ ਬਲੱਡ, ਕਿ ਖੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੂਗਰ ਹਾਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਰੁਕਦੀ ਹੈ, ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਰੀਡਿੰਗ ਬਹੁਤੀ ਨਾ ਵਧੇ। ਰੀਡਿੰਗ ਜਦੋਂ ਵੱਧਦੀ ਹੈ 250 ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਰਗਨ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਮੋਟਾਪਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾੜਾਂ 'ਚ ਖੂਨ ਜਮਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਬਚ ਗਏ ਨਾ। ਜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਰਹਿ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਡੈਮੇਜ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਡਨੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਟ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸੂਲਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਨਸੂਲਿਨ ਉਹ ਰਸ ਹੈ ਬੋਡੀ ਦਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ। ਇਨਸੂਲਿਨ ਉਹ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਕਰੀਆਸ ਬਣਦਾ, ਪੇਟ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਲੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਪੈਂਕਰੀਆਸ, ਪੈਂਕਰੀਆਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸੂਲਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਸੂਲਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਸੂਲਿਨ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਜੋ ਖੂਨ ਚੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਨਸੂਲਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨਸੂਲਿਨ ਇੱਕ ਚਾਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੜਨਾ ਸੈੱਲ 'ਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਊਰਜਾ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਹਰ ਸੈੱਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਜਨਰੇਟਰ ਹੈ, ਸਰੀਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਜਨਰੇਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਾਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਊਰਜਾ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਊਰਜਾ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਊਰਜਾ ਖਰਚ ਹੋ ਕੇ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਟਿਊਬ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਊਰਜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਰਲ ਕੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਹੈ। ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਨਰੇਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ। ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਇੱਕ ਸੈੱਲ 'ਚ ਕਈ ਜਨਰੇਟਰ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਦੇਖੋ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਉਹ 300 ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਦਿਖਦਾ, ਕਿਤੇ ਉਹ 300 ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਜਨਰੇਟਰ ਪਾ ਰੱਖੇ। ਉਸ ਜਨਰੇਟਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੋਰਡ ਊਰਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਟੋਰਡ ਊਰਜਾ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਹੈ? ATP, ਐਡੀਨੋਸਿਨ ਟ੍ਰਾਈਫਾਸਫੇਟਿਕ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ATP ਜਾਂਦਾ, ਕੱਲੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਊਰਜਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਦਲ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਊਰਜਾ ਫਿਰ ਲੈਂਦਾ ਉੱਥੋਂ ਸੈੱਲ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਊਰਜਾ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਊਰਜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ ਕੰਪਲੀਟ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਡਾਕਟਰੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਈ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਕੁਝ ਅਲਾਮਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ 'ਚ ਸ਼ੂਗਰ ਵਧੇਗੀ, ਅਲਾਮਤਾਂ ਕੀ ਆਉਣਗੀਆਂ? ਪਿਆਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਿਸ਼ਾਬ 'ਚ ਸ਼ੂਗਰ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਭੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੇ। ਮੂੰਹ ਸੁੱਕੇਗਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰੇਗਾ, ਪਿਆਸ ਵੱਧ ਗਈ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੇਗੀ, ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗੀ। ਹੱਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਹੱਬੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਲਿਖਾਂ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਨਾੜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪੈਰ ਸੁੰਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਜਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਦਰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਗਈ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਦਿਖਣਾ ਘਟ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਟੀਕੇ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਅੰਦਰ ਰੈਟਨੋਪੈਥੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਤੀਆ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਰੈਟਨੋਪੈਥੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਰ ਸੁੰਨਣੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਠੁੱਡਾ ਲੱਗਿਆ, ਹੋਰ ਲੱਗਿਆ, ਮਾੜਾ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਧਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪੈਰ ਟੁੱਟਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੰਗੜੇ ਲੱਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਸ਼ੂਗਰ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ, 7 ਪਲੈਨਡ ਖਾਣਿਆਂ ਦੀ, 7 ਖਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਇੱਕੋ ਖਾਣੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਕਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਜੂਸ। ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗਿਣੂਗਾ। ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਲੋੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਾੜੇ, ਗ੍ਰੀਨ ਜੂਸ 2, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਵਕਫਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੋਜਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਫਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਰੈਸਟ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਤੋੜ ਫੋੜ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਹ 12 ਘੰਟੇ ਕਰਦਾ। तो 12 घंटे का वक्फा, लेकिन रात का खाना जल्दी तो जल्दी खाना है, सवेर का जो नाश्ता है यानी कि फल ने काढ़ा ते ग्रीन जूस नहीं गिनना, काढ़ा ते ग्रीन जूस क्योंकि हजम नहीं होने की करने की लोड़ होती है, सत्ते खून चले जाते हैं, इस करके इन्होंने नहीं गिनना, लेकिन फलों को गिनना है। तो फल जोड़े ने वो आप 12 घंटे बाद खाने, 12 घंटे मिनीमम है घट्टो घट्ट वक्फा रात के खाने से सवेर के फलों के चले 12 घंटे, उन्होंने हौली 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 बढ़ाने की कोशिश करनी है। मैक्सीमम कितना 16 घंटे, 16 घंटे जो बंदा लै गया समझो कि वो एक किस्म का हीरा आ गया, सेहतमंद रहने का नगीना आ गया। जो बंदा 16 घंटे का वक्फा पा गया तो बाकी 8 घंटे से खाण पीन का काम जो हेल्दी कर गया, कोई बीमार नहीं होगा, लेकिन 12 घंटे तो नहीं घटाना। फिर आगे थोड़े फल खाने, फिर उस तो बाद फल जोड़े ने पिछली बार गल की डॉक्टर बिशनूप्रा चौधरी का जो फार्मूला बहुत वधिया कि बॉडी वेट इंटू 10, वो मोटी जी गाइडलाइन के तौर पर रखी, गाइडलाइन है, धक्का नहीं करना, धक्कड़शाही नहीं करनी, गाइडलाइन है कि जो 70 किलो दो तो 700 ग्राम फल खाओ। फलों च आम तौर पर मैं देखा कि घट शिकायत करते लोग कि खाए नहीं जाते, फलों च इन्नी शिकायत नहीं है, फल खाए जाते, बहुत लोग खा लेंगे। सलाद से जरूर दुखों दिक्कत आती है, सलाद जी नहीं खानी, फिर आप दोपहर के खाने तो पहला वो 5 नाल गुणा करके, यानी कि 70 किलो का बंदा 350 ग्राम सलाद कट खानी। सलाद कुछ बंदे जो ने वो कहते ज्यादा है, तो 350 ग्राम सलाद भी फलों के बराबर है, लेकिन सलाद को 2 च वंड के खाना है। फल फलों एको बार खा लेना सवेरे ही 700 ग्राम, सलाद 350 ग्राम दोपहर के खाने तो पहला, 350 ग्राम रात के खाने तो पहला। तो तीनों टाइम अपने रॉ खाना, 3 टाइम। हुण आ गया अनाजां की गल। अनाजां डॉक्टर बिशनूप्रा चौधरी पहला कहते सी कि तुसीं प्लेट टू जो मर्जी खा लो, लेकिन हुण साडी आपस में डिस्कशन होती रहती है, असीं बहुत अच्छे दोस्त हाँ, तो उस डिस्कशन तो बाद उन्होंने भी मिलट्स नूं अडॉप्ट कर लिया। वो इस गल ते कन्विंस हो गए कि हाँ मिलट्स जिहड़े ने वाकई प्लेट टू लिए बहुत ही उत्तम बदल ने, ते रिजल्ट्स जिहड़े ने इहदे नाल बहुत इंप्रूव करनगे। तो वो भी हुण जिहड़े ने अपने पेशेंट्स नूं जिहड़े मिलट्स ने वो रिकमेंड करन लग गए। इस करके तुसीं पाओगे कि जब बिशनूप्रा चौधरी दी भी तुसीं लओगे सलाह तो तुहानूं मिलट्स वो भी कहणगे। तो वो जिहड़े मिलट्स ने वो अपने खाने 2 टाइम, हो सके तो 2 टाइम, लेकिन मेरी जी तजर्बे चो निकली गल है कि जो बंदे ज़्यादा एक्टिव ने, बाहर जाते हैं, खास करके दफ्तर जाते हैं, काम कर जाते हैं, वो 2 टाइम जो खाते हैं, सवेरे कल्ले फल खाते हैं तो वो कमजोरी महसूस करते हैं, तो भुख तंग करती है उन्होंने। जो तो वेला बंदा घर बैठा फिर तो खाई पी जाएगा 3 घंटे 4 घंटे, जो बंदे काम से जाना जिन्हें वो तो नहीं जाके खा सकता बार बार। तो वो मैनू सानू तो यह लग्या कि भी तुसी बंदे को 3 टाइम खाण दो मिलट्स, तीनों टाइम जो है सवेर दे मिलट्स तो पहला फल खा के खाओ, जिन्ना भुख होवे उन्नी खा लो, दोपहर के मिलट्स तो पहला सलाद खाओ, रात के मिलट्स तो पहला सलाद। हुण इत्थे अपने कोल सिर्फ खाली समा रहिंदा है शाम वाला 4-5 बजे आ, उत्थे खाण लई असीं हेल्दी स्नैक्स की एक लिस्ट बनाई हुई है। ਉਹਦੇ अंदर बहुत सारे हेल्दी स्नैक्स ने, जिस ड्राई फ्रूट्स ने ये कुछ स्नैक्स आप मिलट्स के भी थोड़े बहुत कर सकते हैं, जिवें अपे या पकौड़े टाइप बन जाते हैं, ਜਾਂ फिर छोले ਜਿਹੜੇ ਭਿਉਂ ਕੇ ਜਾਂ ਪੁੰਗਰਾ ਕੇ, छोले मूंगी साबत मोठ ये पुंगरा के ते फिर स्टीम करके ले सकते हैं। बहुत सारे लोग कच्चे नहीं खा सकते, कच्चे खाने की मैनूं लगता है कि बहुत कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, धक्के नाल जे ईजिली तुसीं कर सकते हो करो, लेकिन मेरा अपना तजर्बा कहता है कि बहुत से लोग जो कच्चे खाने दे नहीं हजम करने वाले है, इस करके तुसीं उन्होंने स्टीम करके या बॉयल करके खा लो। उन्होंने जो स्प्राउट कर लेने, पहला स्प्राउट जी मूंगी ते मोठ ने ये तो 1 दिन स्प्राउट हो जाते हैं, रखने तो बाद मान लो तुसीं रात को भिओए सवेरे रखे गिले वो पौने स्प्राउट मेकर च अगले दिन तैयार हो जाते हैं 24 घंटे। लेकिन छोले हैं, काले छोले हैं, वो 1 दिन होर एक्स्ट्रा लेंगे हैं, तो साइकिल इदा बनाना पेगा कि वो 48 घंटे बाद स्प्राउट होंगे, तो स्प्राउट होने तो बाद 10 मिनट
जे वाड़ लेने हो ਜਾਂ ਸਟੀਮ ਦੇ ਲੈਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਦੀ ਪੈਲੇਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਹਜਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਰਸ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਬੂਟੀ ਸੀ तो वो भी खा सकते, नारियल खा सकते। कुछ मार्केट के अंदर रोस्टेड चीज़ां मिलदियां ने, छोले मेरा मेरा एक्सपीरियंस जेह्ड़े भुज्जे छोले ने ये थोड़े भारी ने, ज़्यादा भारी ने। ते भुज्जे छोले ज़्यादा ना खाओ, फिर जे तुसीं भुज्जे छोले शाम ਨੂੰ खा ਲੇ ਤਾਂ ਸਲਾਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਖਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਰੋਸਟਡ ਮਿਕਸ ਟਾਈਪ ਰੋਸਟਡ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਹਲਕੇ ਆ। ਛੋਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਸੋਇਆਬੀਨ ਹੈ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਬੀਜ ਨੇ छोटे मोटे, तो वो रोस्टेड है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਨਾਰੀਅਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ ਗਿਰੀ ਖਾ ਲਓ, ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ ਖਾ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੀਮਡ ਸਪਰਾਊਟਸ ਖਾ ਲਓ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਦੁੱਧ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੋਪੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਖੋਪੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣਦਾ। ਖੋਪੇ ਦੇ ਦੁੱਧ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਦਾਮ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਜੂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਦਾਮ ਤੇ ਕਾਜੂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਚਾਹ ਜੋ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹ ਦੇ ਅਮਲੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਤਮ ਬਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖੋਪੇ ਦੀ ਬਦਾਮ ਦੀ ਤੇ ਕਾਜੂ ਦੀ ਚਾਹ ਦੁੱਧ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਚਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਧ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖੋਪੇ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੌਰੀ ਕਾਜੂ ਦਾ ਤੇ ਬਦਾਮ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਮ ਟੇਸਟ ਆਏਗਾ, ਸੇਮ ਕਲਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਦੁੱਧ ਔਰ ਕਣਕ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਨੇ ਆਪਾਂ। ਅੱਜ ਇਸ ਵਿਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਲੀਲਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਧ ਔਰ ਕਣਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਜਾਂ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਹੀਂ ਜਾਂ ਲੱਸੀ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਅਲਾਉ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਐਨੀਮਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਾਂ ਵੀਟ ਪ੍ਰੋਟੀਨ। तो एनिमल फूड कोशिश करनी सारा माइनस करन दी, नॉन वेज भी है, मिल्क भी है। और कणक जिहड़ी है ये कोई बहुत अच्छा फूड प्रूव नहीं हुई। तो कणक की थां ते अपने कोले 5 अनाज ये ने जिहड़े पॉजिटिव मिलेट्स ने, कंगणी, कुटकी, कोदरा, कंगणी ते हरी कंगणी ते सौंफ। ते बाकी 6-7 अनाज होर ने, मक्की है, बाजरा है, रागी है, ज्वार है, जौ ने, थोड़ा प्रोजो मिलेट है, किनुआ है। ये 7 चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਿਊਟਰਲ ਮਿਲਟਸ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲਦੀ ਬੰਦਾ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ 5 ਮਿਲਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਤਮ ਨੇ। ਉਹ ਵੰਡਰਫੁਲ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਖਾਦਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਔਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਬਣਦੇ ਉਹ ਕਿ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਮਿਲਟਸ ਨਾਲ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਮਿਲਟਸ ਔਰ ਕਾੜੇ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਕਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਅੜਨਗੇ ਜੇ ਵੀ ਕੀ ਪਿੱਛੇ ਖਿਚੂ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਾੜਿਆਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਲਚਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੀ ਸਭਿਅਤਾ 'ਚ ਪਿਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਾੜੇ ਪੀਣ ਨੂੰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਕਾੜੇ ਲੋਕ, ਔਰ ਕਾੜੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਣਦੇ ਆ। ਐਵੇਂ ਕਾੜਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਨੇ। ਚਾਹ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬਣਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਟਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੌਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬਣਾਓ, ਚੌਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਦੇ ਆ। ਰੋਟੀ ਬਣਾਓ, ਰੋਟੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੂੜਾ ਬਣਾਓ, ਪੂੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਖਮੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਖਮੀਰ ਕਰਕੇ ਦਹੀਂ ਵਾਂਗੂ ਜੰਮ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਹੀਂ ਵਾਂਗੂ ਜੰਮ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਇਸ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 100% ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲੇ 100% ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। 100% ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਡਾਈਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੜ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਗਿਫਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀੜਤ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਢਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚਿੰਤਤ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੈਲਾਈਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ
कि दवाइयां ਜਿਹੜੀਆਂ खा रहा बंदा ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ करे। ये तो देखो एक अद्धी दवाई खा रहा सब तो सब, जे नहीं खा रहा तो सब तो वधिया। बहुत सारे साढ़े साढ़े समाज के अंदर अज भी सियाणत करनी पई है। तो मैं देखा 300 शुगर लोग लैके फिरते हैं और खाओगे तो कहेंगे ना जी दवाई नहीं खाती, असं जो होम्योपैथी खा रहे हैं, आयुर्वेदिक खा रहे हैं, कोई टोटका वा। मैं सब बहुत सियाणे बंदे हैं जिन्होंने कोई डॉक्टर बहुत बेवकूफ कहे। मैं समझदा कि उधर उन्होंने सियाणा बंदा कोई नहीं, कि उन्होंने एक समझ है कि अंग्रेजी दवाई खा के अपने आप अपने पैरों से घोड़ा मारना। इस करके वो बड़े ही अमरीका च मेरे को रोज ही दो तीन बंदे हो जाते हैं यानी शुगर 300 ते फिरदी है, 250 300 250 300 ते फिर अड़े हुए हैं वो भी नहीं दवाई नहीं खानी, अंग्रेजी दवाई नहीं खानी। तो मैं समझदा मैं उन्होंने बहुत शाबाश देना, बहुत खुश होना कि शाबाश बहुत वधिया, अद्धा करता आप ही करे, दवाई नहीं खाधी मेरा अद्धा काम तक घट गया, तो सिर्फ डाइट ही खानी अपने। तो वो लोग जिहड़े ने वो बहुत ही उत्तम मरीज ने जिहड़े दवाई ते नहीं पाए शुगर वाले, तुसीं डाइट दिओ नाल दी नाल तुहानूं कुछ हफ्तिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਰਮਲ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਧ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਉੱਤੇ ਇੱਕਦਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕਦਮ ਦੇਣ ਸਾਰ। और बाकी लंबे समय जी थोड़ा ज्यादा शुगर के लेवल ने 2 3 4 हफ्ते 5 हफ्ते ठीक हो जाए। मेरा एक्सपीरियंस है कि ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ लगते हैं 15 दिन, घट तो घट 15 दिन भी छड्डते नहीं देखे लोग। मैं ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 80% दो महीने, ਜਿਹੜੇ बाकी 20% ने ਤੀਜਾ ਮਹੀਨਾ बस इन्ने की मार है। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਫਿਰ ਲੰਬਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਆਉਂਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੜਬੜਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੁੱਧ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਚਾਹ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਣਕ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਾਂ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਤਣਾਅ ਚ ਨੇ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਚ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਣਾਅ ਪਾਲ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅ, ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਥੋੜਾ ਸਲੋ ਰਿਸਪੌਂਡਰ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 100% ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਟੀਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਟੀਕਿਆਂ ਵਾਲੇ 'ਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਟੀਕਾ ਨੇ, ਗੋਲੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਕੁਛ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 3 4 5 ਸਾਲ ਦੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਕੇ 12 13 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕੁਛ ਉਹ ਨੇ ਯੰਗ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਫਿਰ ਟੀਕੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਕਰੋੜ ਉਮਰ ਦੇ ਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਲੈਂਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਅਸਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਟੀਕੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਤੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੈਟੇਗਰੀ ਲਾ ਲਓ ਮੋਟੀਆਂ ਜੀ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਯੰਗ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਕੁਛ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਕੁਛ ਚਿਰ ਉਹ ਠੀਕ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਾਂ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੱਲਾ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਇੰਸੂਲਿਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਹੌਲੀ 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 ਡੋਜ਼ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਡੋਜ਼ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਪੈਂਕਰੀਅਸ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟੀਕੇ ਵਾਲੇ 3 ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਰੋੜ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਇੰਸੂਲਿਨ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਸਭ ਦੀ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਇੰਸੂਲਿਨ ਵੀ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੇ, ਯੰਗ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਅਡਲਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ 70% ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸੂਲਿਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। 70%, ਕਿਉਂਕਿ 30% ਅੜਦੇ ਆ। ਅੜਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੜਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਾਭ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਪਡਾਊਨ ਸ਼ੂਗਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਅੱਛੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਆਪਣੇ ਰੂਟੀਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਧੀਆ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਸ਼ੂਗਰ ਇੰਸੂਲਿਨ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਹਾਫ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਟਿਲ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਇੰਸੂਲਿਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਮਤਲਬ ਮਾਈਂਡ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਡ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਲੰਬਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰੀਜ਼ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਡੈਡ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਣ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਂਕਰੀਅਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਝ 1 2 4 ਮਰੀਜ਼ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ 70% ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਲ 'ਚ
इंसुलिन छड्डण चुके जाते हैं, बाकी 30% कोई 1.5 साल छड्ड दू, 2 छड्ड दू, 3 छड्ड दू, छुट जाएंगे। इस करके बहुत खुशी की गल है कि आप शुगर के मरीजों की बहुत ही ठोस हैल्प करने की जिदा ज्ञान अपने को है। आप सारे दोस्तों को बेनती है कि इस ज्ञान को थोड़ा जा रद्दत करके थोड़ा जा जिन्हों कहने अपना इश्क बना के अपनी अपनी जिंदगी का मकसद बना के जे आप लागू करांगे तो वो असी अपनी रोजी रोटी भी नाल जोड़ सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकते हैं और जी है बहुत ठोस हैल्प कर सकते हैं अपने समाज की, अपने आले दुआले की, अपने जो कोई परिवार के अंदर है। तो मेरे ख्याल आप एक बार इतने बंद करते हैं, बाकी सवाल जवाब की शकत में। हाँ जी डॉक्टर साहब एक वो एवरेज वाली गल ध्यान च लिया। हाँ शुगर किन्नी तो दवाई घटानी है, वो एवरेज वाली चक्कर भी उलझते बहुत ने मरीज। मैं देखा वो एवरेज वाला चक्कर भी ना पाओ, तुम मोटी जी गल रखो, खाली पेट 150 ते खाने तो बाद 250 किन्नी बन गई, 400 बन गई ना टोटल। ईवन 100 की होर भी मार्जिन हैगी अपने को, 500 तक भी टोटल आ जाए फास्टिंग का, खाने तो बाद मतलब 2 घंटे बाद पीपी, रैंडम नहीं, पीपी का मतलब 2 घंटे बाद, एग्जैक्ट 2 घंटे बाद। 2 घंटे बाद शुगर की लैवल है जो 250 तो घट रहे हो जाए तो खाली वाली 150 तो घट हो जाए। दोनों क्यों करते हैं आप? तो खाली पेट वाली शुगर है ना वो बड़ी धोखा दी है। बहुत सारे बंदे तुम पाओगे कि खाली पेट वाली शुगर पीपी तो भी ज्यादा आ जाती है, और थोड़े बहुत बंद की नहीं, 40-45% बंद की। इस करके कल्ले खाली पेट वाली शुगर से निर्भर नहीं करना, वो धोखा दी है। नाल पीपी भी करनी है, पीपी ज्यादा रिलायबल है। तो पीपी जी 250 तो थले आ रही है तो आप शुगर की गोली घटाई जानी, शुगर का इंसुलिन गोली घटानी 250 से। हम 250 से 150 400 होगी ना, एवरेज आ गई 200, लेकिन आप एवरेज 250 तक भी दवाई घटाने की जी है जे कोशिश करेंगे तो कोई नुकसान नहीं होने लगे, क्योंकि जो कोशिश करेंगे तो ही अंदरला सिस्टम काम करेगा। जब बर्डन करी जावे शरीर को दवाइयां टीके शरीर अंदरला सिस्टम कहता बाहरों आ ही रहा, मैं की करना। तो बाहरले कट करना है, क्योंकि बाहरला जो जहर है, बाहरला नकली है, वो असली तो पाँदा है अंदरले। इस करके आप कितों तक सेफ लिमिट लै सकते हैं, दोनों रला के 500, लेकिन उस तो भी थले सेफ लिमिट जी आप फॉलो कर रहे हैं वो है 150 फास्टिंग, 250 पीपी। जे इतों तक शुगर आ रही है जिस तो थले आ रही है थोड़ी थोड़ी दवाई कट्टी जानी। हुण जे तो इंसुलिन लै रहा बंदा तो इंसुलिन पहला फड़ना है, क्योंकि इंसुलिन सब तो बड़ा जो कोड़ है तुहाडे गल पे हुआ। रोज टेस्ट करो, फिर टीका लाओ, फिर कभी वध लग जाता, कभी घट लग जाता, शुगर थोड़ी हाई चल जाती है। अच्छा इंसुलिन वाले खास ख्याल रखना कि शुगर लो बहुत ही खतरनाक होंगी उन्होंने वास्ते। इंसुलिन लाउण लग्या एक बार जो टीका भर भी लिया उदों भी एक बार सुटना कि मैं जिन्नी ला रहा वाकया मेरी इन्नी बनती है लाउणी, उदों थोड़ी लो लाओ, क्योंकि लो शुगर जी है इंसुलिन के मरीजों को मारू साबित होती है। बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे अडल्ट भी बीमार होंगे और जान तो हथ तो बैठते हैं, क्यों? गलती ओवरडोज ला जाते हो। इस करके हाई हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं, तो हाई जो बहुत ज्यादा हाई रहेगी 5 7 10 15 20 दिन महीना रहेगी फिर जाकर नुकसान करेगी। ट्रेडिंग में कुछ नहीं कहना तुम। इस करके हाई तो डरन की लोड़ नहीं वाला, हाई तो अज मान लो हाई आ गई तो अगले दिन अपन बता देंगे। ये जो लो आ गई तो फिर कोई इलाज नहीं है, फौरी मार करेगी वो। कितने पानी च गिर जाओगे, कितने रोड से एक्सीडेंट हो जाएगा, कितने अग के उपर गिर जाओगे, कितने अग तुहाडे कपड़े पै जाएगी, या किसी एक्सीडेंट होता डर है, क्योंकि बंदे की सेंस जी है चक्कर 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 टाइप आ जाती है। तो उसके लो डोज तो अपने को शुगर है 250 से 150, 250 150 का ख्याल रखना, बस 2 फिक्र याद रखो। खाने तो जे और घर कर दी उंगल तो टेस्ट करो, बेशक नाड़ तो टेस्ट करने की कोशिश करो, नाड़ फालतू की खराब होंगी है, खून वाधू क्यों क्यों अपना वेस्ट करना। नाले वो नाड़ जी है वो जो भी आप नाड़ चो लेने खून खून रिस जाता है, फिर पेन करता रहता, दर्द करता रहता। उंगल तो लाओ ना तो दर्द करती है, नीडल इन्नी फाइन है, वो माड़ा जा ड्रॉप चाहिए, मशीन जी नाल लाओ तो टेस्ट करो, सानू उन्नी की चाहिए होती है, बहुत ही एक्यूरेसी सानू चाहिए नहीं है।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖੋ ਮਸ਼ੀਨ। ਘਰ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, 10 ਜਾਂ 11 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ 1100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ 1100 ਰੁਪਏ 'ਚ 100 ਸਟਿੱਪਾਂ ਨੇ, 100 ਵਾਰੀ ਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 1100 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 11 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਬਸ 100 ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਤਦ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੋ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ 1100 ਰੁਪਏ ਦੀ। 1100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚਲੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਤੋਂ ਵੱਧ 200-300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈ ਲਓ ਆਪਣਾ, ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 100 ਸਟਿਪ ਲੈ ਲਓ, 100 ਸਟਿਪ ਮੁੱਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫਲ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਤੋ ਇਹ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਕੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗਾ ਕਾਮਨ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ, ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੁਖਾਰ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਰੱਖਣ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸੌਖਾ ਕੰਮ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਉਲਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਫੀਅਰ ਫੋਬੀਆ ਪਾਇਆ, ਬੁਖਾਰ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ, ਬੁਖਾਰ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੁਖਾਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ। ਬੁਖਾਰ ਨਾ ਹੋਣੇ ਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। ਬਿਮਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਉਲਟ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਲੇਰੀਆ ਔਰ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਹਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਸੀਨੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜੇ ਬੁਖਾਰ ਜਦੋਂ ਸੀ 106 107, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਡਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਵਾਲਾ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਫੀਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ 99-100 ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਡਰ ਨੂੰ ਕੱਢੀਏ ਆਪਾਂ, ਮਲੇਰੀਆ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੋਕ ਵਾਲਾ ਡਰ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੁਖਾਰ ਅਡਲਟ ਦੇ ਅੰਦਰ 104 ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ 102 ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੱਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬੁਖਾਰ ਲਾ ਲਓ। ਕਿੰਨਾ ਲਾਉਣਾ? 1 ਜਾਂ 2 ਡਿਗਰੀ, 102 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦਰਦਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਝੱਸਤਾ, ਦੱਬਤਾ, ਟੁੱਟੀ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਕਰਤੀ, ਉਸ ਕਿਸੇ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਾਤਾ, ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਾਤਾ। ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਟੋਟਲ ਦਿਨ 3 ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਕਿਊਟ ਫੀਵਰ ਨੂੰ। 3 ਦਿਨ 'ਚ ਅਕਿਊਟ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਲੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਸਰ ਫਸਰ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਬੁਖਾਰ, ਇਹ ਲੰਬਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ 10-10 ਦਿਨ 15-15 ਦਿਨ ਮਾੜੀ ਕਸਰ ਜੀ ਰਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਰਦਾਂ ਜੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋੜ ਜੇ ਦੁਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਖਾਰ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਹ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਡਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਲਿਕੁਇਡ ਡਾਈਟ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਿੰਨ ਲਿਕੁਇਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਕਾੜਾ, ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜੂਸ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਟੇਸਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਲੈਣਾ ਬਸ। ਕਾੜਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਜੂਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਕਾੜਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਜੂਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜੂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਓ। ਜੂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਓ। ਕਾੜੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾਓ। ਕਾੜੇ ਦਾ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੂਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾੜਾ 2 ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਹਲਦੀ ਦਾ ਕਾੜਾ ਲਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਓ। ਹਲਦੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬਾਅਦ ਹਲਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ 2 ਜਾਂ 3 ਕਾੜੇ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। 3 ਕਾੜੇ 6 ਗਲਾਸ ਇਹਦੇ ਬਣ ਗਏ। 6 ਗਲਾਸ ਦੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਗੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਵਾਰੀ ਲਈਏ, 2 ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾੜੇ ਪੀ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੀ ਲਓ 3 ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ, ਤੇ 4 ਗਲਾਸ 12 ਗਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ 16 ਗਲਾਸ ਤੇ ਜਾਏਗੀ। 12 ਗਲਾਸ ਤਾਂ ਸਰ ਜਾਣਾ। 12 ਦਾ ਮਤਲਬ 4 ਕਾੜੇ ਹੋ ਗਏ, 4 ਜੂਸ ਹੋ ਗਏ, 4 ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 5 ਕਰ ਲਓ। ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪੀ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਿੰਨੋਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹ ਨੇ ਜੂਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਰੱਖੋ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਦੋ ਗਲਾਸ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਰॉ ਲੈ ਲਓ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਲ ਖਾ ਲਓ ਤੇ ਸਲਾਦ ਖਾ ਲਓ। ਸਲਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟਮਾਟਰ ਜੂਸੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੂਸੀ ਸਲਾਦ ਹੈ ਉਹ ਟਮਾਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਟਮਾਟਰ ਫਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਲਾਦ ਵੀ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਲਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜੂਸੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈ।
जिस तरह खीरा हल्का है, खीरा खा सकते हैं, दो सलाद ये बुखार खाए जा सकते हैं, खीरा और टमाटर। बाकी थोड़ी सख्त होंगी और ना खाओ बुखार बाकी सलाद में, फिर फल खा लो। जे सलाद नहीं पसंद तो फल खा लो, तो वो फल खा के अगला दिन भी यहीं कर दो। तीजे दिन जाके वो पीने वाली चीज़ों को थोड़ा जिहा घटा के दोपहर तक सलाद या फ्रूट खा के फिर रात को खिचड़ी मिलट्स की खा लो। जे मिलट्स की नहीं है तो चौल की खा लो, चौल मोट की खिचड़ी खा लो, तो बस 3 दिन ठीक हो जाना। बुखार उतारना नहीं है, कोई एंटीबायोटिक नहीं लेना, कोई बुखार नहीं उतारना। इको गल कर लो, जे कोई शक है भी मैंने कोई होर इन्फेक्शन ना हो, 3 टेस्ट ने सिर्फ जरूरी करवाने होंगे मैं बडाल बूल ही कराई जाने आप। टाइफाइड ना की कोई चीज पंजाब हो नहीं रही बाकी, क्योंकि असं फॉर्चुनेटली टाइफाइड गया, टाइफाइड के चक्कर च ना उलझो। पता है टाइफाइड बहुत कितने रेयर किसी को होता है, तो टाइफाइड इस करके नहीं हो रहा क्योंकि जी फीको बीमारियां ने अज लैटरिन लुटना घर च बन गई ने। ये उदों होंदा सी जदों कि ओपन एयर डिफिकेशन बहुत ज्यादा सी, थां थां ते लोगों ने लैटरिन की होंदी सी, मक्खियां बैठदियां सी, मक्खियां आके सारा भोजन खराब करदियां सी, पानी खराब करदियां सी। ये बीमारियां उदों दियां ने, हुण ये बीमारी हुंदी नहीं। टाइफाइड लगभग नहीं हो रहा, वो विड्रॉल आई जाता, पॉजिटिव आई जाता। विड्रॉल तो पॉजिटिव आने नाल की हुंदा दस्सो, वो जिहड़े टाइफाइड के बैक्टीरिया ने साडी अंतड़ियां दा हिस्सा ने, थोड़ा पॉजिटिव आएगा ही आएगा, थोड़ा बहुता तुहानूं बीमार नहीं कर रहे, क्योंकि जिहड़े ये कीटाणु होंदे ने सीमा च रहण तां बीमार नहीं करदे, ਉਹੀ इम्यूनिटी कर दिंदे हैं। तो टाइफाइड के बैक्टीरिया इन्ने ज़्यादा है ही नहीं सिर्फ तुहानूं बीमार करने। तो 3 टेस्ट चाहिए, सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, ਉਹਦੇ ਤੋਂ देखना कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं है। नंबर 2 ਤੇ यूरिन कंप्लीट, कोई यूटीआई तो नहीं है, पेशाब इन्फेक्शन तो नहीं है। नंबर 3 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਲੇਰੀਆ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਲੇਰੀਆ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਕਾਮ ਖਾਂਸੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੱਲਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੰਡ ਲੱਗ ਕੇ ਖੰਭਾ ਲੱਗ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮਲੇਰੀਆ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਮਲੇਰੀਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਲੇਰੀਆ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਏਗਾ, ਖੰਭਾ ਲੱਗਦਾ ਬੁਖਾਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬੁਖਾਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅੱਜ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਵੇ। ਤਈਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤਈਆ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਲਾਸੀਕਲੀ ਦਾ, नहीं चलो डेली भी हो रहा था, अज शामी होया तो कल शाम को होगा या परसों शाम को होगा। तो ये जो मलेरिया का शक पैदा मलेरिया खा लो, बस 3 टेस्ट है जी, चौथे टेस्ट की लोड़ नहीं है। और मोस्टली की ने वायरल फीवर ने, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜੋ ਮਰਜੀ ਸਵਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਵਾਇਰਲ ਫੀਵਰ ਦਾ ਵਾਇਰਲ ਫੀਵਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਫਲੂ ਟਾਈਪ ਵਾਇਰਲ ਫੀਵਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਖਾਂਸੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਕਾਮ ਖਾਂਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੁਖਾਰ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। बहुत सारे बुखार ज्यादा होंगे, जुकाम खांसी लगभग थोड़ा जहा मामूली जाता है। तो अलग अलग वायरसेस ने, बिहेवियर सब का लगभग एको जिहा, ट्रीटमेंट भी एको जिहा। ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੌਲੀ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਭੰਗੜਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬਾਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸਿਆਪਾ ਗਲ ਪਾ ਲਓਗੇ। डोंट गो टू द हॉस्पिटल, बाहर बस आप टेस्ट कराओ। 3 टेस्ट ने बस, सेफ फ्रेंडली, टीबीसी, यूरिन कंप्लीट ਤੇ मलेरिया। चौथा टेस्ट कराने की लोड़ नहीं, सीटी स्कैन बिल्कुल नहीं कराना। सीटी स्कैन कराओगे तो वायरल फीवर नमूनिया आएगा ही आएगा, क्योंकि सीटी स्कैन एक जी टेक्नोलॉजी है, निक्की 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 कर देनी है, तो निक्की निक्की तो होगी। ये थोड़े नक इतने वायरस आ गई है तो वो फेफड़े जाने लिए वीजा लेना, फेफड़े भी जाऊगी, वो फेफड़े जाऊगी तो माड़े माड़े जो कोई इतने कर रही होगी फेफड़े भी करेगी, तो निक्के निक्के पैचेज आ जाएंगे। ओह हा मलेरिया नमूनिया हो गया। जिवें जुकाम ठीक हो जाता उदा ही नमूनिया ठीक हो जाता। जे जुकाम सैल्फ लिमिटिंग है, वो 5-7 दिन ठीक हो जाता, उदा नमूनिया ठीक हो जाता है। जब तक नमूनिया तुहानूं कोई नुकसान नहीं कर रहा तो कौन नमूनिया बारे बॉदर कर दे। वो जो तुहानूं माड़ी सीटी स्कैन कराओ, मुड़ के ग्लूकोज लाओ, वो स्टीरॉयड ला दो, स्टीरॉयड बुखार वो मारदा चक के, इम्यूनिटी तुहाडी खत्म, बंदा उलझ जाता है। तो ट्रीटमेंट उलझा रही है, जी ट्रीटमेंट गलत की जा रही है हॉस्पिटलों के अंदर, वो उलझा रही बंदियां नूं। वो वायरल फीवर नहीं उलझा रहे, वायरल फीवर सिर्फ उलझ जाएगा ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਟੀਰੋਇਡ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦਮਾ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੀਨਲ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਟਰਮੀਨਲ ਇਲਨੈਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਲਮੋਸਟ ਮਲਟੀਪਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਦੇਖੇ ਮਰਦੇ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਕੌਲ ਮਰਿਆ, ਕਦੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ, ਲੰਤ ਹੈ ਦੇ, ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਮਰਿਆ, कई साल हो गए, वो भी अज मरिया कल मरिया, अज मरिया कल मरिया, तो हुण उन्होंने कोरोना करता, कोरोना डेथ मिलेगा। तो क्या करोगे, डराना बंदे डराई जाओ, ना ले लेके बंदे बड़े बड़े।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਡਰਨ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੋ, ਆ ਕਾੜੇ ਕੂੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੋ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਵਾਂਸ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਾਈਟ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਇਹ ਡਾਈਟ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਕੋਈ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ HIV ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮਰਨ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਫੌਰੀ ਬਹਾਨਾ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਬਣਾ ਲਓ, ਕਰੋਨਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਨਮੋਨੀਆ ਬਣਾ ਲਓ, ਬਹਾਨਾ ਮਰਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਲਝ ਰਹੇ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਉਲਝ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਲਝ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਵੀਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਲਈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੈਂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਚੌਥਾ ਕੈਂਪ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ YouTube 'ਚ